बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद का परम प्रकाश, महाशांति के संकल्पों में साथ में वो प्रकाश भी दादाजी के मस्तक से हमारी आत्मा स्वरूप में रह के जो प्रकाश आ रहा है, वो प्रकाश भी साथ में आ रहा है। ऐसा बुद्धि में सोचो और याद करो, दादाजी को याद करो, और जितना चाहे उतना प्रकाश, परम प्रकाश फैला सकते हो। परम शांति के वाइब्रेशन के साथ बेहद का परम प्रकाश वो भी फैल रहा है। ऐसे विश्व सेवाधारी बच्चे, विश्व कल्याणकारी, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली बेहद की आत्माओं को, और दिल तख्त नशीन, जो बाप के दिल तख्त नशीन बच्चे, ऐसी आत्माओं को, बेहद की आत्माओं को, बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। सबसे श्रेष्ठ सीट कौन सी है? सबसे श्रेष्ठ सीट जो बाप के दिल तख्त नशीन है, बाप के दिल पे बैठने वाले, वो सबसे श्रेष्ठ सीट है। इस सीट पर सदा रहते हो। दुनिया में देखो आजकल सीट के पीछे लोग दौड़ रहे हैं। पता है ना आपको कौन सी सीट चाहिए, किसको चाहिए? आपको कितनी बढ़िया सीट मिली है, जिस सीट से कोई उतार ही नहीं सकता, जिस सीट से आपको कोई नहीं उतार सकता। उनको कितना डर रहता है, आज सीट है कल नहीं है। समझ गए? आपको तो पता है ना सीट के पीछे कौन दौड़ रहा है। दुनिया वालों से तो हमें मतलब नहीं है, हमें तो अपने परिवार से मतलब है कि सीट के पीछे कौन दौड़ रहा है, आप जानते हो। तो उनको कितना डर रहता है, आज सीट है कल नहीं है। आपको अविनाशी है, आपको अविनाशी सीट मिली है। निर्भय होकर बैठ सकते हो। साक्षीपन की सीट पर सदा रहो। अपसेट वाला सेट नहीं हो, सदा इस सीट पर सेट रहो। यह ऐसी आराम की सीट है जिस पर बैठकर जो देखना चाहो वो अनुभव कर सकते हो। अपने कोई सृष्टि के अंदर, कोटों में कोई और कोई में भी कोई ऐसी विशेष आत्मा समझते हो जो गायन है। कोटों में कोई बाप के बनते हैं, या बाप के कौन बनते हैं? करोड़ों में कोई, और उसमें भी कोई। यह खुशी सदा रहती है। विश्व की अनेक आत्माएं बाप को पाने का प्रयत्न कर रही है और हमने पा लिया। बाप का बनना अर्थात बाप को पाना। दुनिया ढूंढ रही है और हम उनके बन गए। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की प्राप्ति में बहुत अंतर है। ज्ञान में पढ़ाई है, भक्ति में पढ़ाई नहीं है। मैं थोड़े समय के लिए आध्यात्मिक मनोरंजन है, लेकिन सदा काल की प्राप्ति का साधन ज्ञान है। तो सदा इसी स्मृति में रह औरों को भी समर्थ बनाओ। जो ख्याल ख्वाब में भी ना था, ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हमें ऊंचे से ऊंचे भगवान मिलेंगे और उनके हम बच्चे बनेंगे और वो हमें बाप के रूप में मिलेंगे। यह प्रैक्टिकल पा लिया। बाप ने हर कोने से बच्चों को निकाल अपना बना लिया। तो इसी खुशी में रहो। सभी अपने को एक ही बाप के, एक ही मत पर चलने वाले, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले अनुभव करते हो। जब एक बाप है, दूसरा है ही नहीं कोई, तो सहज एक रस स्थिति हो जाती है। ऐसे अनुभव है ना। जब दूसरा कोई है ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जा ही नहीं सकती, कहाँ जाने की मार्जिन ही नहीं है ही एक। जहाँ दो चार बातें होती हैं तो सोचने की मार्जिन होती है, लेकिन जब एक ही रास्ता है और एक ही बाप है तो यहाँ मार्ग बताने के लिए सहज विधि है। एक बाप, एक मत, एक रस, एक परिवार। तो एक ही बात याद रखो, 1 नंबर हो जाएंगे। एक का हिसाब जानना बस, और कुछ नहीं। तो लेकिन
बेहद के बाप को याद करना, सदा एक के साथ, दूर नहीं। जहाँ बाप का साथ है वहाँ माया का साथ हो नहीं सकता। बाप से किनारा करके फिर माया आ जाती है। अगर बाप से किनारा हो गया तो फिर माया आ जाती है। माया आ जाएगी अगर बाप से किनारा कर लिया तो, नहीं तो नहीं आ सकती। अगर बाप को साथी बनाया है, बाप का रूप धारण किया है, बापू जी को साथ में रखते हैं, तो माया कभी आपको छू भी नहीं सकती। परम शांति बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। పరం శాంతి బేహద్ పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బేహద్దు మా సర్వశ్రేష్టమైనటువంటి సీటు బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనం. బాపు యొక్క హృదయంలో కూర్చున్నటువంటి పిల్లల యొక్క విశేషతను వర్ణిస్తూ చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ కే బేహద్ పరం ప్రకాశము మహాశాంతి యొక్క సంకల్పంతో పాటు ప్రకాశము దాదాజీ యొక్క మస్తకం నుండి మన యొక్క ఆత్మస్వరూపంలోకి ఆ ప్రకాశము వస్తూ ఉంది. ఈ ప్రకాశంతో పాటే మనము మన ఆత్మను ఛార్జ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాము. ఇలాగా బుద్ధితోటి ఆలోచించి స్మృతి చేయండి, దాదాజీని స్మృతి చేయండి. ప్రకాశము ఎంత కోరుకుంటే అంత పొందవచ్చు, వ్యాపింప చేయనవచ్చు. పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్తో పాటు బేహద్ పరం ప్రకాశము వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. విశ్వ సేవాధారి పిల్లలు, విశ్వ కళ్యాణకారి పిల్లలు దీన్ని వ్యాపింప చేస్తూ ఉన్నారు. స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసేటువంటి పిల్లలు బేహద్ ఆత్మలకు సదా హృదయ సింహాసనం మీద ఉండేటువంటి పిల్లలకి, బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనాధికారి పిల్లలకు, శ్రేష్టమైనటువంటి ఆత్మలకు, బేహద్దు ఆత్మలకు బేహద్దు మా యొక్క ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. అన్నిటికంటే సర్వశ్రేష్టమైనటువంటి సీటు ఏంటి? బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనం. బాపు యొక్క హృదయంలో కూర్చునేవాళ్ళు సింహాసన అధికారి, హృదయ సింహాసనాధికారి. అన్నిటికంటే శ్రేష్టాతి శ్రేష్టమైనటువంటి సీటు ఇదే. సదా ఎవరైతే ఈ యొక్క సీటులో ఉంటూ ఉంటారో వాళ్ళు బేహద్ భాగ్యశాలి ఆత్మలు. ప్రపంచం వాళ్ళని చూస్తున్నారు కదా, ఈనాడు సీట్లు వెనకాల పరిగెడుతూ ఉన్నారు. కానీ మీకు బేహద్ శ్రేష్టమైనటువంటి హృదయ సింహాసనం అనే సీట్ లభించింది. మీకు ఏ సీటు కావాలో మీకు తెలియదు, అయినా లభించింది. వాళ్ళకి ఏది కావాలో అనుకుని పరుగులు తీస్తున్నారో వాళ్ళకది లభించటం లేదు. మీరు ఎంత గొప్ప సీటుని పొందారు. ఈ సీటుతోటి మీరు చాలా ఉన్నతోన్నతమైన పరంపదాన్ని పొందుతారు. మిమ్మల్ని ఈ సీటు నుండి ఎవ్వరు దించేవాళ్ళు లేరు, దించనూ లేరు. ఏ సీటుతోటైతే మీరు హయ్యెస్ట్ బేహద్కే బేహద్ కళల పరం పదాన్ని, అవినాశి పరంధామం యొక్క బేహద్ ప్రాప్తిని పొందుతూ ఉంటారో మీకు ఏ భయమూ లేదు. ఈరోజు సీటు ఉంటుంది, రేపు పోతుందని భయం లేదు. అర్థమైంది కదా. ప్రపంచంలో వాళ్ళ యొక్క సీట్లు అయితే ఈరోజు ఉంటాయి, రేపు ఉండవు. అయినా అల్పకాలికమైనటువంటి గద్దెలు, ఇన్ఛార్జింగ్లు, టీచరు, సెంటర్ ఇన్ఛార్జి, జోనల్ ఇన్ఛార్జి, మినీ మధువనం ఇన్ఛార్జి, మధువనం ఇన్ఛార్జి, ఇవన్నీ కూడా సీట్లే. ఆ సీట్లు వెనకాల పడిపోతూనే ఉన్నారు. ప్రపంచంలో వాళ్ళకి కూడా ఇవన్నీ తెలియవు. అసలు బేహద్ ఆకారి బాపు దాదా బయట ప్రపంచం వాళ్ళ సీట్ల గురించి చెప్పరు.
ఇది మన పరివారానికి సంబంధించినటువంటి బేహద్ అవ్యక్తవాణి. ఎవరు సీట్లు వెనకాల పడుతున్నారో అనేది బేహద్ పరివారానికి కూడా అర్థమవుతుంది. మీకు తెలుసు కదా వాళ్ళకి ఎంత భయం ఉంటుందో. ఈరోజు సీట్లో కూర్చోబెట్టారు, రేపు దిగమంటారు అని. కానీ మీది అవినాశి సీటు, నిర్భయంగా అయ్యి మీరు కూర్చోవచ్చు. సాక్షి స్థితిలో ఉండి సీట్లో సదా ఉండండి. అప్సెట్ కావద్దు. అప్సెట్ వాళ్ళు సెట్ కాలేరు. సదా ఈ సీట్లో సెట్ అయ్యేటువంటి ఆత్మలు విశ్రాంతిగా ఆరాముగా పరం పదాన్ని బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనంలో కూర్చుంటారు. అనుభవం కూడా చేసుకుంటూ ఉంటారు. మిమ్మల్ని మీరు ఈ యొక్క సృష్టి మొత్తంలో కోటాను కోట్ల ఆత్మల లోపల కొద్ది మందిగా విశేషమైన ఆత్మగా, స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలుగా భావిస్తూ ఉన్నారు. ఇదే కీర్తన. కోట్లల్లో కొద్దిమంది మాత్రమే తండ్రిని తెలుసుకుంటారు అని. ఎలాంటి తండ్రిని తెలుసుకుంటారు? బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ అవినాశి తండ్రిని తెలుసుకుంటారు. విశ్వంలో అనేక మంది ఆత్మలు ఉన్నారు. బాపుని పొందాలని ప్రయత్నం కూడా చేస్తూ ఉన్నారు, కానీ పొందలేరు. బాపు వాళ్ళుగా కావటం అంటేనే బాపుని పొందటం. ప్రపంచం వాళ్ళందరూ కూడా వెతుకుతూ ఉన్నారు. మనం ఆయన పిల్లలుగా అయిపోయాం. భక్తి మార్గంలో మరియు జ్ఞాన మార్గంలో ఉన్నటువంటి తేడా, ప్రాప్తి అక్కడేం లభిస్తుంది, ఇక్కడేం లభిస్తుందో మీకు తెలిసిపోయింది. జ్ఞానము అంటే విద్య. భక్తిలో విద్య లేదు. భ్రమించటం, కొద్దిగా ప్రాప్తి లభించడం, ఖుషి అయిపోతూ ఉంటారు, సంతోషమైపోతూ ఉంటారు. కొద్ది సమయం కోసమే ఆధ్యాత్మిక మనోరంజనం. కానీ సదాకాలిక ప్రాప్తికి సాధనము జ్ఞానమే. సదా ఈ స్మృతిలో ఉండండి. ఇతరులను కూడా సమర్థులుగా తయారు చేయండి. సదా ఈ యొక్క నష యొక్క ఖుషీలో లేకపోతే జ్ఞాని కానట్టే. ఉన్నతోన్నతమైన భగవంతుడు మీకు లభించాడు. ఇంకే దీన్ని మించినటువంటి నష ఖుషి ఏముంటుంది? మనం ఆయనకి పిల్లలమైపోయాం. మనం బాపు రూపం మనకు లభించింది. సదా బాపు తన రూపాన్ని మనకు ప్రాక్టికల్గా హెల్ప్ లైన్ ఇవ్వడానికి ఇచ్చారు. ప్రాక్టికల్గా మనం పొందాం. బాపు మనల్ని మూల మూలల్లో ఉన్న వాళ్ళని వెతికి బయటికి తీశారు. ఈ ఖుషిలోనే ఉండండి. తమను తాము బాపు యొక్క పిల్లలుగా భావించండి. మనందరికీ కూడా ఒక్కడే తండ్రి, ఒకటే మతం. దీని అనుసారంగా నడవాలి. ఏకీరస స్థితి అనేది ఈ విధంగా నడిస్తేనే మీకు అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. ఎంతవరకైతే బాపు ఉన్నారో, ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి అనే స్థితి ఉంచుకుంటారో, సహజంగానే ఏకీరస స్థితి అనేది తయారవుతుంది. ఇలా అనుభవం చేసుకుంటూ ఉన్నారు కదా. ఇది ఎప్పుడైతే రెండో వాళ్ళు లేకుండా ఉంటుందో బుద్ధి ఇంకెక్కడికి వెళ్ళేది లేదు. ఇంకెవరూ లేనప్పుడు దేని గురించి చింతన చేస్తారు? వెళ్ళటానికి మార్జనే లేదు. ఏకీ హై, ఒక్కరే తండ్రి. నలుగురు ముగ్గురు లేరు వేరే వాళ్ళ గురించి ఆలోచించటానికి. ఎంతవరకైతే మార్గం క్లియర్ అవుతుందో, ఒక్కడే బాప్ అనుకుంటారో, ఈ మార్గంలో సహజంగానే చాలా తేలిగ్గానే పురుషార్థం చేయగలుగుతారు. ఏక్ బాప్, ఏక్ మత్, ఏక్ రస్, ఏకీ పరివార్. ఒకే మాటని సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. ఒక్కడే తండ్రి, ఒకటే శ్రీమతము, ఒకటే భావన, ఒకటే పరివారం. అందరం ఒక్క నెంబర్లోకి వచ్చేస్తాం. ఒక్కడే సదా తోడుగా ఉండేవాడు. బస్ ఇంకేమీ లేదు. కానీ బేహద్కే బేహద్ బాపుని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటే, సదా ఒక్కనితో పాటే ఉంటూ ఉంటే, ఆ ఒక్కనికి దూరం కాకుండా ఉంటే, ఎక్కడైతే బాపు ఉంటారో అక్కడ మాయ అనేది ఉండదు. బాపుని వదిలేశారో మరలా మాయ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. బాపుని దూరం చేసుకోకండి. బాపు దూరం అయ్యే కొద్దీ మాయ దగ్గరైపోతూ ఉంటుంది. మాయ వచ్చేస్తుంది.
బాపుని వదలకండి. లేకపోతే మాయ భూతం పట్టుకుంటుంది. మీరు బాపుతో పాటు ఉండండి. బాపుని సాతిగా తయారు చేసుకోండి. మీరు చేసుకున్నారు కదా, బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయండి. బాపూజీతో పాటు ఉండండి. మాయ ఎప్పటికీ కూడా మిమ్మల్ని తాకలేదు. దానికి ధైర్యము లేదు. మిమ్మల్ని తాకితే అది కూడా ముక్తి అయిపోతుంది. మీరు మాయాజీత్ బాప్తో పాటు ఉన్నారు. अच्छा, बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. నమస్తే పరం శాంతి. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పేటువంటి అద్భుతమైన జ్ఞానం వింటూ ఉంటే మీ యొక్క సీటుని, అవినాశి పరం పదాన్ని మీరు పొందగలుగుతారు. మా యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ పెట్టేటువంటి అప్లోడ్ చేసేటువంటి వీడియోలు మీ నోటిఫికేషన్కి మొబైల్లో వస్తాయి. మీరు మీ యొక్క గమ్యాన్ని ఒక్కని వైపుకే, ఒకే మార్గంలోకి, ఒక్క పరివారంతో సదా నడుస్తూ ఒక్కడినే జ్ఞాపం చేయండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.